ट्रेंडिंग न्यूज रे आपनको स्वागत जनाऊँ। आज जुलाई 10 बुधवार 2024। आज प्रथम 1 नंबर न्यूज हूँ बड़ ठाकुर को पकईदे। श्री विग्रह मानक मंगलवार संध्यारे आड़प मंडप पहंडी अनुष्ठित होईछि। तेबे पहंडी समय रथ उपर एक बड़ धरणर अघटन घटी। बड़ ठाकुर बलभद्र को पहंडी करी अणा जाउथुबा बेले चारमाळ दुई सेवायत माने पकाई देइथिले। किछि समय पर ठाकुर को उठाई पहंडी करी जनवेदी बा आड़प मंडप को निया जाइछि। बड़ ठाकुर को से लागिथिबा पाट चोरा खसी जिबारु ए माळ उपर सेनापटा अघटन होइथिबा कुआ जाउथुबा बेले एहाकु नेई भक्त महल घोर असंतोष देखा देइछि। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपर। 14 रे रत्नभंडार खुली पारे। मंगलवार रत्नभंडार जांच कमिटी बैठक में आपाततः निष्पत्ति नियाଯାଇଛି जे आसंता रविवार जुलाई 14 रे रत्नभंडार खोलाजिब। कमिटीर यह सुपारिश राज्य सरकार पाखकु अनुमोदन पाई पठाजिब। जदि यह गृहीत हुए तेबे तीन ठाकुरंक अनुपस्थिति रे ताको रत्नभंडार खोलाजिबार संभावना रही। एठारे उल्लेखयोग्य जे एही वर्ष बाहुड़ा आसंता सोमवार 15 तारिख दिन अनुष्ठित हब। श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय ठारे मंगलवार पूर्वाह्न 10टार हाईकोर्टर पूर्वतन विचारपति विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार बैठक अनुष्ठित होइथिला। एथिरे 17 जणिया सदस्य उपस्थित रही रत्नभंडार खोलिबा नै विस्तृत आलोचना करथिले। परवर्ती खबर उपरे चलंतु देखिबा। गौतम गंभीर टीम इंडिया कोच। भारतीय क्रिकेट दलर मुख्य कोच भाव में पूर्वतन अंतर्जातीय क्रिकेट रे गौतम गंभीर को मंगलवार नियुक्ति मिली। बीसीसीआई संपादक जय शाह तांको नियुक्ति संपर्क में सोशल मीडिया साइट्स एक्स रे पोस्ट कर स्पष्ट कर अत्यंत खुशीर सहित मु गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट दलर नूतन मुख्य कोच भाव में स्वागत करुछि। आधुनिक क्रिकेटर द्रुत गति रे बदलुवा बेले गौतम यही बदलुवा रूपरेख सह परिचित। निज क्यारियर भिन्न भिन्न पर्यायर भिन्न भिन्न दायित्व को से सफलता सहित संपादन करिसंती। तांको नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट आहरी ऊर्ध्वमुखी हेबा नहीं मु आशा करुछि। भारतीय क्रिकेट को आग को नेबा पई गंभीर विजन और तांको निकट रे थिबा अभिज्ञता कारण से यही पद पई उपयुक्त बोली शाह कहिसंती। विद्युत कुंडरे पिटी हुई नंदीघोष रथर कपिध्वज भांगिला। द्वितीय श्रीक्षेत्र भाव परिचित नयागढ़ जिलार रणपुर जगन्नाथ मंदिर श्रीजीव माने 9 दिन पई निज जन्ममाटी गुंडीचा मंदिर को जाइछंती। मंगलवार मध्याह्न 12:30 रे महाप्रभु नंदीघोष रथ टଣା आरंभ होइतिला। श्रद्धालु माने जय जगन्नाथ ध्वनि देई खूब उत्साहर सहित रथ टाणुथिले। रथ एपट सेपट होई दांडरे चलीथिला। हेले मझी दांडरे थिबा एक लुहा विद्युत खुंट रथ पिटी होई जाइतिला। फल लुहा विद्युत खुंटीटी बंका हो जाइतिला। या सहित रथ उपर लागिथिबा कपिध्वज पवन माना मध्य भांगी जाइतिला। परवर्ती खबरटी होची मधुबाबू को भारत रत्न प्रदान पाई राष्ट्रपति को दाबीपत्र। उत्कल गौरव मधुसूदन दास को मरणोत्तर भारत रत्न प्रदान करने को उत्कल सम्मिलन पक्षर दाबी करा जायछि। एने मंगलवार सम्मिलन एक प्रतिनिधा मंडली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात कर दाबीपत्र प्रदान करछंती। एथिसह मधुबाबू प्रतिमूर्ति संसद भवन करा जायछि। प्रतिनिधि मंडली रे सम्मेलन उपदेष्टा गांधीवादी पद्मचरण नायक, राज्य सभापति अनंत प्रसाद जेना, उपसभापति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्र, उत्कल सम्मिलन साधारण संपादक दिलीप दास शर्मा प्रमुख राजभवन में राष्ट्रपति को भेटी दाबीपत्र प्रदान करथिले। जन्मवेदी रे दारु देवता आज आड़प अबढ़ा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र एवं सान भौणी माँ सुभद्रा सह रथारूढ़ होई कर्मवेदी श्रीमंदिर छाड़ी नवदिनात्मक यात्रा आज श्री गुंडीचा मंदिर में पहुंचती। चलित वर्ष अतिशय जो गोटे दिन नेत्रोत्सव, नवयौवन दर्शन एवं श्रीगुंडीचा यात्रा अनुष्ठित होता। फल तीन रथ श्रीगुंडीचा मंदिर ठारे लागिबाकु 2 दिन समय लागिथिला। रथ उपर श्री विग्रह मानक देखि भक्त माने आत्मविभोर होई उठिथिले। मंगलवार संध्यारे गोटी पहंडी रे ठाकुर माने आड़प मंडप को विजय करिसंती। श्री विग्रह माने बुधवार ठारू भक्त मानक आड़प मंडप रे दर्शन देबे। केंद्र राज्य सरकार योजना ओडिशार सबु घर पहुंचाओ। अरुण सिंह। ओडिशार निर्वाचन सरीछि एवं भाजपा प्रथम थर पई एकाकी सरकार गठन करिछि। भाजपा कार्यकर्ता अक्लांत परिश्रम जोगु यह संभव होइछि। एबे ओडिशार डबल इंजिन सरकार और प्रधानमंत्री नेतृत्व में मार्गदर्शन ओडिशा खूब शीघ्र
ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସର୍ବଦା ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି ଭାଜପାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ରଥ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର କାମଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ଘରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅରୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ତଥା ରତ୍ନସିଂହାସନ ଖାଲି ରହିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ AAI ପକ୍ଷରୁ ଗର୍ଭଗୃହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ASI ସହ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କମିଟି ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭଗୃହ ସମେତ ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରଥମ ମହଲା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ରୁଟିନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରାଜ୍ୟର ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବୁଧବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି। 11 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। 12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ SSME ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଓ ଯୁବତୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଧାତୁ ଓ ଖଣି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରେ ହେବ ସର୍ବବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। JSP ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଅଗ୍ରଣୀ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦକ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର JSP ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳଠାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା JSPର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି JSP ଆସନ୍ତା 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 25.2 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ନବୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 6 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ବିଶିଷ୍ଟ କାରଖାନା ଅନୁଗୁଳଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏପରି କମ୍ପାନୀ ଅନୁଗୁଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାରଖାନା ବାର୍ଷିକ 12 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସିରିଜ୍ ବରାବର କଲା ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା T20 ସିରିଜକୁ ଅମୀମାଂସିତ ରଖିଛି ଭାରତ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଶେଷ ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ 10 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ସିରିଜ୍ 1-1ରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 17.1 ଓଭର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 84 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ 10.5 ଓଭରରେ ବିନା କ୍ଷତିରେ 88 ରନ୍ କରିଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କୁ ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର। ମୋଦିଙ୍କୁ ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ରୁଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଦ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କ୍ରେମ୍ଲିନ୍ର ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଭାରତବାସୀ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,
ଏହି ସମ୍ମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷାଧିକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାନତଳି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ଫସଲ ଧୋଇ ହୋଇ ସେଠି ରୁଆ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ତଳି ସଂଗ୍ରହ କରି କାମ କରନ୍ତୁ। ତଳି ନ ମିଳିଲେ ନୂଆ ତଳି ପକାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଲଗାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜମି ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ କିସମ ତଥା ଅନଦା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ପାରିଜାତ ଜାତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଜମି ପାଇଁ 120 ଏବଂ 130 ଦିନିଆ କିସମ ଯଥା ଲଲାଟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଦି କିସମ ସଂଗ୍ରହ କରି କାଦୁଅ ତଳି ଘରାରେ ଧାନ ଗଜା କରି ତଳି ରୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ 15 ଦିନ ପରେ ତଳି ରୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଧାନର 50-60 ଦିନିଆ ତଳି ରୁଆଯାଇପାରିବ। ବୁଦା ପ୍ରତି 4ରୁ 5ଟି ତଳି ଓ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 50ଟି ବୁଦା ଧାଡ଼ିରେ ରୁଅନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନର 60-70 ଦିନିଆ ଧାନ ତଳି ରୁଆଯାଇପାରିବ। ବୁଦା ପ୍ରତି ଓ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 50ଟି ବୁଦା ଧାଡ଼ିରେ ରୁଅନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନର 60-70 ଦିନିଆ ଧାନ ତଳି ରୁଆଯାଇପାରିବ। ବୁଦା ପ୍ରତି 5ରୁ 6ଟି ତଳି ଓ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 65ଟି ବୁଦା ଧାଡ଼ିରେ ରୁଅନ୍ତୁ। ଏକର ପ୍ରତି ଅଧିକ 10 କିଲା ଦବକ୍ଷାର ଧାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।